Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో మరొక రోజు ఈ బలిని మనం కలిసి అర్పిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయటానికి 3 కుటుంబాలు దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన ముందుకు వచ్చి ఉన్నారు. మొదటి కుటుంబం తాటపూడి మానస, సురేంద్ర కుమార్, జయప్రకాష్, సౌజన్య, సుధాకర్ అండ్ నిర్మల. వీరి ఉద్దేశము for special blessings and grace upon the family and for the good health of the family, protection and salvation of the family. రెండో కుటుంబం మైకిల్ జోసెఫ్, జోసెఫీన్ అనురాధ, అమృత and Jennifer Jyotsna from Luxembourg. Very Udeshamu, Thanksgiving Mass and God's blessings and good health of Michael, Anu, Amruta and Jennifer. Birthday blessings upon Samineni Josephine Anuradha for her good health, protection and wisdom, knowledge and peace. Mota Kutumbam, వారి పేర్లు ఇవ్వకుండా రహస్యముగా ఈ యొక్క స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ ఉన్నారు. టు గెట్ గుడ్ ర్యాంక్ ఫర్ ఎంసెట్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ సీట్ ఇన్ గుడ్ కాలేజ్ ఫర్ ఇషికా అండ్ గుడ్ హెల్త్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ సుశీల్ రెడ్డి, పుష్ప, మేరీ అండ్ కీర్తిక. ఈ 3 కుటుంబాల ఉద్దేశ లక్ష్యాలు మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించి వారందరి కోసం మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించబోతున్నాం. బిడ్డలారా, వారి దీవెనలు, ఆశీర్వాదములు ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా దేవుడు వారికి ప్రసాదించాలని మనము భక్తితో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారు for a safe delivery of Lakshmi and for the good health of the baby offered by Chawla Nalini. Thanksgiving Mass and blessings upon the children Akshita and Akshay offered by Golamari Andan Reddy and Sujata. For the departed soul of Botta, Ambrose and Antonamma offered by Boga Arogyam and Velankini. For the departed soul of Boga Maria Karunakumar offered by Boga Arogyam. Thanksgiving Mass for the healing Arogya Sravani from typhoid and for the gift of a child offered by Dilip and Arogya Sravani. For special intentions and a Thanksgiving Mass for the protection, good health and God's wisdom upon Prashvit Reddy and the departed souls in the family offered by Komareddy Lourdama Reddy, Santi and Prashvit Reddy. To get good result in the peer exam and a permanent job to Divya Vinod Reddy, Alekia and the business development of Ratna Reddy, and for the family protection offered by Clemens and Ratna Reddy. For a speedy registration and construction of the upcoming retreat center in Eluru, Masses offered by Sharon. For the departed soul of Govinda Gavaya, offered by Govinda Venkatrao, Patmaja and Matumita. Asking forgiveness from God and to lead a good, peaceful life, and the Thanksgiving Mass offered by Joseph Reddy, Sally Bindila and Sravanti Thirumal Reddy. God's blessings and good health to Kishore, Dr. Subhashini and a brighter future of Pragna, and good placement of the job offered by P.L. Kishore and family. For the good health, the Mass is offered by Mary Ratna. Thanksgiving Mass for the good health of B. Sushma, B. Sudhakar Reddy, and for God's blessings upon the family offered by Rani and B. Saramishta. For the success of Madhusmita in NEET exam with a good rank and the blessings, and for the good education and development of Madhusmita, Rajashri, Ayush, Raja and Aishwarya.
For the good health, masses offered by Aduri, Joseph Reddy, Sirisha, Akshara and Adya. For special intentions, God's blessings and favor upon Prasanna Kumar, and good health and God's healing touch upon Varun offered by the family members. Thanksgiving Mass offered by Joaquin Arogya Swami and family to Mother Mary. For the good health of Lingala Hemachandra offered by Santosh Kumar. Thanksgiving Mass offered by Rayapalli Rajarao, Indrama, Vijay, Satvik and Manogna. For the good health of Lily Malvika, and pray for T. Lasya Priya to score good rank in the NEET exam offered by Tumma J. Paul Reddy and Lourdes Mary. For the good health of Robert and for the complete healing offered by the family members. Thanksgiving Mass for keeping safe in this pandemic attack of COVID-19 offered by Vijaya Mary, James and family. Birthday blessings upon Moses and for his special intentions and his good health offered by Tara and Ben-Hur. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మనం సమర్పిస్తున్నాం. అలాగే ఆన్లైన్లో 3.5 వేల మంది ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా దీవించబడుతూ ఉన్నారంటే దేవాదేవునికి గొప్ప మహిమ కలుగును గాక. 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం బిడ్డలారా. స్పాన్సర్ చేసిన మీ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు, మాస పెట్టించిన మీ ప్రార్థనలు, ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్న మీ అందరి మనవులు నిశ్శబ్దంగా ఆ ప్రభు బంగారు చేతికి సమర్పించుకుంటూ భక్తితో ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహకారము సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండుగాక. యావత్తు కత్తోలిక శ్రీ సభ ఈరోజు కల్వరి విజయ మహోత్సవము కొనియాడుతోంది. యేసుక్రీస్తు మానవ రక్ష సాధించినటువంటి ఆ సిలువ పాపులకి, శాపానికి, వినాశనానికి గుర్తుగా ఉన్నటువంటి సిలువను యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువ మరణం ద్వారా మహిమ, గ్లోరీ, ఘనత, బ్లెస్సింగ్, ఆశీర్వాదము, విడుదలకు చిహ్నముగా యేసుక్రీస్తు లేవనెత్తాడు. అందుకే కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 14-15 వచనములు వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఆ కల్వరి శిలువపై యేసుక్రీస్తు అధికారులను, అంధకార శక్తులను, దురాత్ములను అండగొట్టి తన కల్వరి విజయ యాత్రను కొనసాగించును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఆ సిలువ యందే మనకు విజయం ఉంటుంది. ఆ సిలువ యందు మనం గర్వపడుతూ ఉన్నాం. ఆ సిలువ మన రక్షణ చిహ్నం. ప్రియబడ్లారా, ఈరోజు ఈ కల్వరి విజయ మహోత్సవము, గొప్ప సిలువ మహోత్సవం మనం కొనియాడుతుండగా, మనం ప్రతిసారి మన నెట్టి మీద, మన శరీరం మీద శిల గుర్తు వేసినప్పుడల్లా గుర్తుంచుకో, ఆ శిలువ వలన నీవు రక్షించబడుతూ ఉన్నావు. ఆ శిలువ వలన నీవు సంరక్షించబడుతూ ఉన్నావు. ఆ శిలువ వలన నీ శరీరాన్ని పవిత్రమైనటువంటి దేవుని ఆలయముగా నీవు ముద్రిస్తూ ఉన్నావు. ఈ పవిత్రత కాపాడుకోవటానికి, ఆ పవిత్రతలో మన జీవితాన్ని ముందుకు సాగించటానికి మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటాం. తెలుసో తెలియక మనము చేసిన పాపములు, దోషములు కనికరముతో మన్నించమని ఆ భగవంతుని వేడుకుంటాం. సిలువకి విరుద్ధమైన అవమానాలు, రక్షణ చిహ్నానికి విరుద్ధమైనటువంటి పాపములన్నీ కూడా మన్నించమని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చందును, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చందును
నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసితిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలకొనుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములు, దోషములు కనికరముతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. కరుణా సాగరులైన ఓ సర్వేశ్వర, మీరు మీ ఏకైక కుమారుడు మానవ జాతి రక్షణ నిమిత్తము శిలువ మరణము పొందవలయునని చిత్తగించిదిరి. ఈ దివ్య కార్యము భూలోకమున తెలుసుకొనిన మేము దానిని రక్షణ బహుకరణముగా స్వర్గమందు పొంద అర్హులమగునట్లును చెయ్యమని మేము ప్రతిమాలకొనుచున్నాము. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము సంఖ్యాకాండము 21వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 4 నుండి 9 వరకు. ఇజ్రాయేలీలు హోరు పర్వతము నుండి కదిలి ఏదో మండలమును చుట్టి పోవలనని రెల్లు సముద్రము త్రోవ వెంట పయనమైపోయిరి. కానీ ఆ ప్రయాణమున ప్రజలు సహనము కోల్పోయి మోషే మీదను దేవుని మీదను తిరగబడిరి. నీవు మమ్ము ఐగుప్తు నుండి తరలించుకొని రానేలా ఈ ఎడారిలో చంపుటకే గదా, ఇచ్చట అన్న పానీయములు ఏమియో లభించుటలేదు. ఈ పాడుకూడు తినలేక చచ్చిపోవచ్చున్నాము అని గొనుగుకొనిరి. అప్పుడు ప్రభువు విష సర్పములను పంపగా వాని కాటు వలన ప్రజలు చాలామంది మరణించిరి. అంతటా వారు మోషే వద్దకు వచ్చి, మేము నీకును దేవునికిని ఎదురు మాట్లాడి తప్పు చేసితిమి. నీవు ప్రభువునకు విన్నపము చేసి మా పాపముల బెడద తొలగింపుము అని వేడుకొనిరి. మోషే ప్రభువునకు మనవి చేసెను. యావే మోషేతో, లోహముతో సర్పమును చేసి గడె మీద తొలగింపుము. పాము కరచిన వారు ఆ కంచు సర్పం వైపు చూచినచో బ్రతికి పోవుదురు అని చెప్పెను. కనుక మోషే కంచు సర్పమును చేసి గడె మీద తొలగించెను. పాము కరచిన వారు ఆ సర్పం వైపు చూచి చావును తప్పించుకొనిరి. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 13 నుండి 17 వరకు. పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన మనుష్య కుమారుడు తప్ప ఎవడునూ పరలోకమునకు ఎక్కిపోలేదు. మోషే ఎడారిలో ఎట్లు సర్పమును ఎత్తునో ఆయనను విశ్వసించు ప్రతి వాడును నిత్య జీవము పొందుటకై అట్లే మనుష్య కుమారుడును ఎత్తబడవలను. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించను. ఆయనను విశ్వసించు ప్రతి వాడును నాశనము చెందక నిత్య జీవమును పొందుటకై అట్లు చేసెను. దేవుడు తన కుమారుని లోకమును రక్షించుటకు పంపెనే కానీ దానిని ఖండించుటకు పంపలేదు. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుని యొక్క రక్షణ సువార్త సందేశాన్ని మనం ఆలకించిపోతూ ఉన్నాం. ఒక నిమిషం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనములు. ఆన్లైన్లో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మీ బిడ్డలందరినీ పేరు పేరున మీ యొక్క సన్నిధికి సమర్పిస్తున్నాం. దేవా, వాక్యాన్ని సరిగా బోధించడానికి నా నాలుగును, గొంతును, స్వరమును అభిషేకించండి. నేను ఏదైతే ఆత్మ ప్రేరణ కలిగి మాట్లాడాలో ఆ వాక్యం మాత్రమే నాకు బోధించండి దేవా. వింటున్న వారిలో దైవభక్తి కలిగేలాగున, దైవ ప్రేమ కలిగేలాగున, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందుకునేలాగున ఈ వాక్యాన్ని మార్చండి. నీ వాక్కులో ఆత్మయు జీవము ఉన్నది ప్రభువా. ఆ జీవం ఈ వాక్కు వింటున్నటువంటి బిడ్డలు అనుభవించినట్లుగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా యేసుక్రీస్తు తల్లి, మాతో పాటు ఉండమని మా కొరకే ప్రార్థించమని వేడుకుంటున్నాం. దేవవర ప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మయుడు మా కొరకు ఎప్పుడునూ మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లును ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలము మీకే స్తోత్రము మహిమ కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. బిడ్డలారా, కథోలిక శ్రీ సభ శిలువ విజయ మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఉంది ఈరోజు. కానీ ఈరోజు వాక్య సందేశము శిలువ విజయ మహోత్సవం గురించి మనము చెప్పటం లేదు, ఆలగించటం లేదు. నిన్నటి దినాన నేను ప్రారంభించినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఉంది. అదేంటంటే పరిశుద్ధాత్మకు విరుద్ధమైనటువంటి పాపాలు అని శ్రేష్టమైన అంశాన్ని మనం నిన్న ప్రారంభించాం. దాన్ని మనం ఈరోజు రెండవ భాగాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము నుండి ఎలా 5 రకాల పతనానికి గురి అవుతారు అంటే 5 మెట్లు అని మాట బిడ్డలారా. మొదటి మెట్లు అభిషేకము అని అనుకుంటే, అభిషేకము నుంచి ఒక్కొక్క మెట్లు కిందకి పడిపోతూ 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 5వ మెట్లు కల్లా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసరికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మరణం అంటే స్పిరిచువలీ డెడ్ అనేటువంటి ఒక స్థితికి ఒక వ్యక్తి వచ్చేస్తుంది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు కూడా అనేక మంది ప్రియబిడ్డలారా తెలుసో తెలియక ఇటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పతనములో ఉన్నారు. కొంతమంది ఆల్రెడీ పడిపోయి ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవటము సమంజసం, ఇది ఎంతో అవసరము, ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఒకవేళ నిన్న ఆదివారం నేను చెప్పే వాక్యాన్ని మీరు వినలేదంటే బిడ్డలారా మీరు వినాలి. పరిశుద్ధాత్మకు విరుద్ధమైనటువంటి పాపాలు 6 ఉన్నాయి. ఈ 6 పాపాలు మనం చేస్తూ ఉంటే దానికి కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే, దానివల్ల జరగబోయే ప్రభావం ఏంటంటే 5 రకాల పతనాలు. ఇది ఈరోజు మన ధ్యానాంశం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. బిడ్డలారా, నిన్న నేను స్లైట్లీ ఒక మెన్షన్ మీకు ఇచ్చాను, ఒక సూచన మీకు ఇచ్చాను. అదేంటంటే
మనిషి మనస్సాక్షి దేవుని ఆత్మస్వరము. పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ ఈ మనిషి మనస్సాక్షిలో కలుగుతూ ఉంటుంది. అందువలన క్రిస్టియన్స్ అయినా, హిందువులైనా, ముస్లిమ్స్ అయినా, ఏ జాతి కుల మతానికి చెందిన వాళ్ళైనా అందరిలో ద స్పార్క్ ఆఫ్ గాడ్, అందరిలో ఒక దేవుని ప్రకాశ కణిక పని చేస్తూ ఉంటుంది. అందరూ దేవుని బిడ్డలే. దీనికి సంబంధమైనటువంటి ప్రియులారా ఒక పాసేజ్ మనం వింటూ ఉన్నాం. రోమాపత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మనము 14, 15, 2, 3 వచనాలు ఒక్కసారి మనం విందాం, ధ్యానిస్తాం. రోమాపత్రిక 2వ అధ్యాయము 14, 15, 16 3 వచనాలు విందామా? అన్యజాతులకు ధర్మశాస్త్రము లేదు, కానీ వారికై వారు స్వభావ సిద్ధముగా ధర్మశాస్త్రములందలి శాసనములను పాటించినచో వారు ధర్మశాస్త్రము లేనివారే అయినను వారికి వారే ఒక ధర్మశాస్త్రమగుదురు. ప్రియులారా, ఈ మొదటి అంశం వినండి. క్రిస్టియన్స్ అయినా, క్యాథలిక్స్ అయినా మనకేముంటుంది? ధర్మశాస్త్రం ఉంది. ధర్మశాస్త్రం అంటే ఈ రాయబడినటువంటి దేవుని యొక్క పవిత్ర వచనము, ఈ బైబిల్ గ్రంథం. అన్ని జాతి జనులకు ఏది లేదు? ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము లేదు, బైబిల్ లేదు. మరి వారు ఎలా రక్షణ పొందుకుంటారు? వాళ్ళ గతి ఏంటి, వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే ప్రియబిడ్డలారా వాక్యం ఏమంటుంది? ధర్మశాస్త్రం ఏదైతే కోరుకుంటుందో, ధర్మశాస్త్రం కోరినది వారి హృదయములో ముద్రింపబడి ఉన్నది అని వారి మనస్సాక్షి చాటి చెప్పుతుంది. ఎంత మంచి వాక్యం చూడండి. మనస్సాక్షి దేవుని స్వరం కాబట్టి ఏ జాతి వారులైనా, ఏ కులం వారులైనా, ఏ మతాలకు చెందిన వాళ్ళైనా మనస్సాక్షి అందరిలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అందరికీ దేవుడు పుట్టుకతోనే పెట్టాడు. అందువలన మనస్సాక్షి స్వరము ఆలగించే వ్యక్తి ప్రత్యక్షంగా ధర్మశాస్త్రం, బైబిల్ గ్రంథం వాళ్ళు చదవటం లేదు, ప్రభాషణాలు వినటం లేదు, చర్చికి వెళ్ళటం లేదు. అయినప్పటికీ వారికే స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంగా వారి మనస్సాక్షి పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఆత్మస్వరం పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ముందుకు విందామా? ధర్మశాస్త్రము కోరునది వారి హృదయములపై ముద్రింపబడి ఉన్నదని వారి ప్రవర్తన ఏ చాటును, ఇది యథార్థమే అని వారి అంతఃకరణములో కూడా నిరూపించును. ప్రియులారా, అంతఃకరణము అనగా మనస్సాక్షి, ఇంగ్లీష్లో కాన్షియస్నెస్ అంటారు. ఏదైతే దేవుడు ఒక మనిషి నుంచి కోరుకుంటున్నాడో, ఒక మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలో అది ఒక మనిషి మనస్సాక్షి మీద దేవుడు ముద్రించాడు. అది నీ ప్రవర్తన దానికి నిదర్శనం. అందువలన పరోక్షంగా అందరూ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము పాటించిన వాళ్ళు అవుతారు. ఎలా? నీవు నీ మనస్సాక్షి స్వరం వింటే చాలు. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క మనిషి మనస్సాక్షి కూడా తప్పు చేయమని, పాపం చేయమని, అన్యాయం చేయమని, పొరపాటు చేయమని ఎప్పుడు కూడా నీకు ప్రోత్సహించేది కాదు. మనస్సాక్షి నీవు తప్పు చేస్తే నిన్ను ఖండిస్తూ ఉంటుంది. మనస్సాక్షి నేను మంచి చేస్తే నిన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది. బిడ్డలారా, అందువలన దేవుని ముందు తప్పించుకోవటానికి ఎవ్వరికి వీలు లేకుండా దేవుడే మానవులందరినీ ఈ పరిశుద్ధాత్మ అంతఃకరణ ప్రేరణ ద్వారా నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక. అందువలన కేవలం క్యాథలిక్స్ మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్తాడని, క్రిస్టియన్స్కి మాత్రమే పరలోకం ఉంది అని, అన్ని జాతి జనులకు పరలోకం లేదని, వారందరూ నరకానికి వెళ్తారని, ఇటువంటి ఆలోచనలు సరైనది కాదు. ఈ మనస్సాక్షి స్వరాన్ని ఆలగించి
అంతఃకరణ స్వరాన్ని విని మంచి మార్గములో నడుస్తున్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయిన బిడ్డలారా దేవుని సన్నిధిలో స్వీకార్యమైనటువంటి బిడ్డగా మారుతాడు. మరి మానవులందరినీ రక్షించాలని దేవుని అభిలాష ఉంటే అది కాదనడానికి నువ్వెవరు, నేనెవరిని? అందులో విశాల మనసుతో మనము సకల జాతి మత కులానికి చెందిన వాళ్ళని మనం చూడాలి, ప్రేమతో వారిని చూడాలి. సోదరి సోదరుల భావం మనకు వార్ల పట్ల కలగాలి, ఉండాలి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇక్కడి నుంచి నేను ఈ యొక్క ధ్యానాంశం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అదేంటంటే, ఈ మనస్సాక్షి స్వరము దేవుని ఆత్మస్వరంగా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అంతఃకరణ స్వరము పరిశుద్ధాత్మ స్వరంగా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ స్వరాన్ని ఆలగిస్తే నీవు పడద్రోవ పట్టిపోయే అవకాశం లేదు, తప్పుదారిలో నడిచే అవకాశం లేదు, పాప జీవితం కొనసాగించే అవకాశం లేదు. ఇది దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక. ఈ అంతఃకరణ స్వరం వింటే అందరూ మంచి మార్గములో నడుస్తారు, ఎవరూ తప్పు చెయ్యరు, ఎవరు అనీతి అక్రమ కార్యములు చెయ్యరు, ఎవరు ప్రియులారా నీతి న్యాయం వదిలిపెట్టి ఎటువంటి అన్యాయ పనులు చెయ్యరు. కానీ మనుషులలో స్వార్థం పండి పెరిగి లౌకిక ఆసక్తులలో జీవిస్తూ ఉండగా, శారీరక లైంగిక కోరికలకి అలవాటు పడిపోతూ ఉండగా, ఆస్తిపాస్తుల మీద మనిషికి ఎక్కువగా ఆసక్తి కలగటం వలన సొంత సుఖము, సొంతమైనటువంటి ఆనందము, సంతోషము, ఆస్తి కూడబెట్టాలనేటువంటి ఒక స్వార్థపు ఆలోచన వలన ఈ మనస్సాక్షి స్వరమును, దేవుని స్వరమును, అంతఃకరణ ప్రేరణను మనుషులు పెడచెవిని పెడతారు, పట్టించుకోరు, వింటానికి ఇష్టపడరు. ఇది యాక్చువల్లీ ద ప్రాబ్లం, ఇది యాక్చువల్లీ ద సమస్య. అందువలన అలా ఎవరైతే మనస్సాక్షి స్వరం వినటానికి ఇష్టపడకుండా దాన్ని పెడద్రోవ పెట్టి, పెడచెవిని పెట్టి ఇష్టం వచ్చినట్లు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారో, జీవిస్తూ ఉన్నారో, అలాంటి వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అయినా, క్యాథలిక్స్ అయినా, నువ్వు ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనా బిడ్డలారా 5 రకాల పతనానికి నువ్వు గురి అవుతావు. అందులో నంబర్ 1 మెట్టు ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం ఏం చదువుతూ ఉన్నామంటే, పరిశుద్ధాత్మను లోపల ఒక వ్యక్తి బాధ పెట్టి విచారములో ఉంచుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ మనిషి మనస్సాక్షి కరప్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో విందాం ప్రియబిడ్డలారా. పునీత పౌలు గారు తీతుసు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము తీసుకుంటాం, 15వ వచనం. పునీత పౌలు గారు తీతుసు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో ప్రియబిడ్డలారా, మనస్సు ఎలా పాడైపోతుంది, అంతఃకరణము ఎలా పాడైపోతుంటుంది, అది సరిగా ఒక వ్యక్తిని నడిపించలేక లోపల ఆ ఆత్మ బాధపడుతూ ఉంటుంది, అంతఃకరణములో బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి లోపల మాత్రం అనుభవిస్తున్నటువంటి ఒక ప్రెషర్, ఒక ఒత్తిడి అని చెప్పవచ్చు. ఆ మనస్సాక్షి ఆ వ్యక్తిని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టేది లేదు, అది కంటిన్యూస్లీ, కాన్స్టెంట్లీ, తరచుగా ఈ యొక్క స్వరాన్ని నీకు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. విందామా? పవిత్రులకు సమస్తమును పవిత్రమే, కానీ వారి బుద్ధియు అంతఃకరమును మలినమగుటచే అపవిత్రులను
విశ్వాసం లేని వారును అగు వారికి ఏదియును నిర్మలము కాదు. ప్రియలారా గమనించండి, పవిత్రుడుగా జీవించాలనుకుంటే, దేవుని ఆత్మస్వరాన్ని విని దానికి అనుకూలంగా జీవించాలనుకుంటే, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏది చేసినా అన్నీ కూడా నీకు పవిత్రమై ఉంటాయి. కానీ ఎవరికైతే అంతఃకరణము పవిత్రంగా లేదో, నీ లోపల మనస్సాక్షిలో ఆ మంచి ఆలోచన లేదో, ప్రియలారా అన్నీ కూడా అపవిత్రమైనటువంటిదిగా నీకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? ఈ మనస్సాక్షి స్వరము నిన్ను సరిగా నడిపించలేకపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నీవు దాన్ని వినటం నీకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి. ఈ సేమ్ మాట బిడ్డలారా, మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 2వ వచనం కూడా మనం వింటూ ఉన్నాం. మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 2వ వచనములో కూడా ఇదే మాట పౌలు గారు మనకు మళ్ళా రాసి మనల్ని నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియబిడ్డలారా విందామా? అసత్యవాదుల టక్కరి మాటల నుండి ఇట్టి బోధనలు పుట్టును. కాల్చిన కడ్డీతో వాత వేయబడినట్లుగా వారి అంతఃకరములు నిర్జీవములైనవి కదా. ప్రియబిడ్డలారా, అంతఃకరణము మెల్లమెల్లగా నిర్జీవమైపోవటం, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. అంతఃకరణం బాగుంటే, మనస్సాక్షి బాగుంటే ప్రియబిడ్డలారా, అన్ని విధాలుగా మంచి మార్గానికి నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంది అది. కానీ అది బాగలేనప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, అన్బిలీవబుల్ అంటే అవిశ్వాసులకి ఏమవుతుంది? అన్ని కరప్టెడ్, అన్ని అపవిత్రమైనదే. ఇలా మనస్సాక్షి కూడా సరిగా ఒక వ్యక్తిని నడిపించలేక అది మొదటి పతనానికి, మొదటి మెట్టుకి ప్రియబిడ్డలారా పడిపోతూ ఉంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఈ మొదటి మెట్టు ఒక వ్యక్తిలో పనిచేస్తూ ఉండగా ఇంకా ఆత్మస్వరాన్ని పట్టించుకోకుండా, ఇంకా ఆత్మ ప్రేరణకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ, వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తూ, తప్పు చేస్తూ ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే, అంటే ఆ తప్పు మార్గములో, ఆ పాపపు మార్గములో, ఆ అనీతి కార్యములో ఎటువంటి దైవ భయము లేకుండా నీవు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నావంటే ఆ వ్యక్తి ప్రియబిడ్డలారా రెండవ మెట్లుకు పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రెండవ మెట్లు పడిపోవటం ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని చల్లారిపోతూ ఉంది అని మనం నిన్న ధ్యానించాం. దాన్ని నేను పరిశుద్ధ గ్రంథములో, న్యాయాధిపతుల గ్రంథములో, అలాగే సామెతల గ్రంథములో బిడ్డలారా ఎలాంటి మాటల్లో మనం చదువుతూ ఉన్నామంటే, పరిశుద్ధాత్మ ఆ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది లేదా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పరామర్శము బైబిల్లో ఉంటుంది. మనం విందాం బిడ్డలారా, న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 16వ అధ్యాయము 20వ వచనములో ఇక్కడ ఎవరిని గురించి రాయబడి ఉంది అంటే సాంసోను గురించి రాయబడి ఉంటుంది. సాంసోను ఒక న్యాయాధిపతి, అలాగే పరిశుద్ధాత్మ బలమైన అభిషేకం అతనిలో ఉన్నందువలన ఇజ్రాయేలు ప్రజలని ఫిలిస్టీయ శత్రు సైన్యం నుండి రక్షించడానికి దేవుడు గొప్పగా అభిషేకించిన వ్యక్తి సాంసోన్. చేతుల్లో ఆయుధం ఏది లేకపోయినా వేల మంది శత్రు సైన్యాన్ని ఒక గాడిద ఎముకతో హతమార్చిన వాడే సాంసోను. అంత గొప్ప బలాఢ్యుడు, అంత గొప్ప అభిషక్తుడు దేవుని పరిశుద్ధాత్మలో. కానీ ఎప్పుడైతే సాంసోను మళ్ళా తప్పు చేస్తూ అంతఃకరణ స్వరాన్ని వినకుండా ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడో, సాంసోన్లో ఏమైందంటే బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ అతనిని వదిలి వెళ్ళిపోయే విషయము సాంసోనుకు తెలియదు అనే వాక్యం పలుకుతుంది. చాలా బాధాకరమైనటువంటి ఒక మాట విందామా 20వ వచనములో. డెలీలా, సాంసోను, ఇదిగో
ఫిలిష్తీయులు నీ మీదికి వచ్చుచున్నారు అని కేక పెట్టెను. అతడు నిద్ర మేల్కొని మునుపటి వలె బంధములు త్రెంచివేసి భుజములు జాడింపవచ్చును గదా అని అనుకొనెను. కానీ ప్రభువు తన్ను విడనాడినని సంసోనుకు తెలియదు. ప్రియలారా, ప్రభువు అతనిని విడనాడి వెళ్ళిపోయెను అని సంసోనుకు తెలియదు. అంటే దేవుని ఆత్మ నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా, నీలో పనిచేస్తున్న ఆత్మ చల్లబడిపోయినా, ఆ అగ్ని పూర్తిగా ఆరిపోయినా అది మనిషికి తెలవకుండా పోతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక మనిషి చాలా ఘోరమైనటువంటి హీనమైనటువంటి రెండవ స్థితి. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అది మాత్రం కాదు బిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా దేవుని ఆత్మ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినట్లు మొదటి సామువేలు గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 14వ వచనం చదువుతూ ఉన్నాం. అక్కడ వాక్యములో ఉంటుంది, సౌలుని వదిలిపెట్టి దేవుని ఆత్మ వెళ్ళిపోయెను. విందామా? యావే ఆత్మ సౌలుని వదిలి వెళ్ళిపోయెను, కానీ యావే నుండి వచ్చిన వేరొక దుష్టాత్మ అతనిని పట్టి బంధింపదొడగెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గమనించండి, ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితికి ఈ మనిషి పడిపోయాడు. దేవుని ఆత్మ సౌలుని వదిలి వెళ్ళిపోయెను, మరొక దుష్టాత్మ అతనిని పట్టి బాధింపసాగను. మొదటి స్టేజ్లో ప్రియబిడ్డలారా, మొదటి మెట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా దేవుని ఆత్మ నీలో ఉంది, కానీ అది పట్టించుకోకుండా ఇంకా ఆ పాప జీవితంలో కొనసాగిస్తాయి. ఆత్మ నీలో ఉండలేకపోతుంది. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, నీకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే, ఒక స్నేహితుడు ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ స్నేహితునితో నీకున్న సంబంధం బాగుండాలంటే, వాడు నీ ఇంటికి రావాలంటే, నీవు వాడి ఇంటికి పోవాలంటే, వాళ్ళ కంపెనీ నీకు కావాలి అంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ స్నేహితుని మాట మనం వినాలి, ఆ స్నేహితుని సహవాసం మనకు కావాలి, ఆయనకి గౌరవము మర్యాద మనం ఇవ్వాలి. ప్రియబిడ్డలారా, సమయం గడపాలి, టైం గడపాలి వాళ్ళతో. అప్పుడే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ బలపడుతూ ఉంటుంది, ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు పట్టించుకోకుండా, టైం వాళ్ళతో గడపకుండా, వాళ్ళ మాటలకి అసలు విలువ ఇవ్వకుండా ప్రవర్తిస్తే బిడ్డలారా, ఇంకొకసారి అటువంటి వాడు ఇంటికి వెళ్ళటానికి మీరు ఇష్టపడతారా? అసలు ఇష్టపడరు. ఈరోజు ఉదయం ఒక వీడియో నాకు ఒక స్నేహితుడు పంపించాడు. అంటే ఒక ఫిల్మ్ యాక్టర్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఒక వ్యక్తికి ఎంత జ్ఞానం ఉంది, ఎంత చదువు ఉంది, ఎంత మర్యాద ఉంటుంది, క్యారెక్టర్ ఎంత బాగుంది అని తెలుసుకోవటానికి 2 చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పాడు. ఆయన అన్నాడు, ఒక వ్యక్తిని ఇంటికి వస్తాయి, ఆ వ్యక్తి నడుస్తూ ఉన్న టీవీ ఆఫ్ చేసి నీతో మాట్లాడటానికి, నిన్ను చూస్తూ నీకు టైం ఇస్తూ నీతో టైం గడపటానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటే అది ఆ వ్యక్తికి నీవు ఇస్తున్న గౌరవం. రెండవదిగా, ఒక స్నేహితుడు కానీ ఎవరో ఒక వ్యక్తిని కలవటానికి వస్తే, నీ చేతిలో ఒక ఫోన్ ఉంటే లేదా ఒక ఫోన్ వస్తే
ఆ ఫోన్తో ఆడుకోకుండా, దాంతో టైం గడపకుండా ఆ ఫోన్ పక్కన పెట్టి ఆ వచ్చే వ్యక్తిని నువ్వు పలకరిస్తూ మాట్లాడుతూ దేనికోసం వచ్చారో ఆ విషయాన్ని నీవు సంభాషణలో తీసుకొస్తుంటే అది ఆ వ్యక్తికి నీవు ఇస్తున్న గౌరవం. ఆ దేన్ని చూపిస్తూ ఉందంటే నీ క్యారెక్టర్, నీ జ్ఞానం, నీ మంచితనం చూపిస్తుంది అని అన్నాడు. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇంట్లో ఎవరు వచ్చినా కూర్చో అని చెప్పి ఇంకా టీవీ చూస్తూనే ఉంటారు. ఆ వచ్చేవాడు బాబోయ్ ఎందుకు వచ్చానా అని అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు. కొంతమంది నేను కలవటానికి వచ్చే వ్యక్తికి టైం ఇవ్వకుండా ఈ ఫోన్లో గీకొండు గోకొండు కూర్చో ఉంటారు, అందులో మాట్లాడుతుంటారు, చూస్తూ ఉంటారు. కానీ నీ ముందు కూర్చున్న వ్యక్తిని అసలే పట్టించుకున్న వాళ్ళు కాదు. అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, అరే పిచ్చోడా నేను ఎందుకు వచ్చాను కూడా అడగలేదే, ఎందుకు వచ్చా అనుకుంటాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒక మనిషికే అంత గౌరవం కావాలని కోరుకున్నప్పుడు, ఇంటికి వచ్చక అతిథికి అంత మర్యాద కావాలని వారు ఆశించినప్పుడు, నీ లోపల ఉన్న దేవుని ఆత్మతో అంతఃకరణములో దేవుడు నీ కోసం నిన్ను నడిపించటానికి, నీవు పడద్దుర పట్టకుండా, నీవు తప్పుడు మార్గం నడవకుండా నీ కోసం దేవుడు తన ఆత్మను నిక్షేపించి ఉంటే ఆ ఆత్మ కోసం టైం స్పెండ్ చేయకుండా బిడ్డలారా, నీవు పాప మార్గం కొనసాగిస్తూ తప్పుడు మార్గంలోనే కొనసాగిస్తే ఏమవుతుందంటే నీ స్నేహితుడు ఎలా ఇంటి నుంచి ఎలా బయటికి వెళ్ళిపోతాడో అలాగే ఆత్మ కూడా ఆ మనిషిని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ ఇంకా నీలో పని చేయదు. ఇప్పుడు సాంసన్ నుంచి, సౌలు నుంచి దేవుని ఆత్మ వదిలి వెళ్ళిపోయేను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటే అదొక సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రియబడలారా. కానీ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఆత్మ నీలో పని చేయకుండా అది చల్లబడిపోతుంది, చల్లారిపోయింది, ఆత్మ అగ్ని ఆగిపోయింది అని అర్థం. ఇది రెండవ స్టేజ్. ఈ రెండవ స్టేజ్లో కూడా ఒక మనిషి వారి తప్పు తెలుసుకోకుండా, పాపాలు ఒప్పుకోకుండా, దేవుని ఆత్మస్వనాన్ని వినటానికి కనీసం శ్రమ, ప్రయత్నాలు, ఎఫర్ట్స్ అన్నది తీసుకోకుండా అలాగే ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉండే ఆ వ్యక్తి బిడ్డలారా మూడవ మెట్లు పడిపోతారు. అంటే ఇలా ఒక్కొక్క అడుగు కిందకి 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 పడిపోతారన్నమాట. ఈ మూడో మెట్టు అంటే ప్రియబిడ్డలారా ఆ మనిషి గుండె, ఆ మనిషి హృదయం, ఆ మనస్సాక్షి రాయిలాగా గట్టిగా తయారవుతుంది. దేవుడు మనిషికి ఏమిచ్చాడండి? మాంసలమైనటువంటి హృదయాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రేమించటానికి, కనికరముతోను, ప్రేమతోను, కరుణతోను తోడి సోదరుల పట్ల ప్రవర్తించటానికి, వ్యవహరించటానికి దేవుడిచ్చినటువంటి మంచి ఒక మనస్సు, మంచి ఒక హృదయం, మంచి ఒక మనస్సాక్షి బిడ్డలారా. కానీ ఈ మూడో మెట్లు పడిపోతున్న వ్యక్తి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీ గుండె రాయిలాగా తయారవుతుంది. అంటే కఠినమైనటువంటి హృదయం, క్రూరమైనటువంటి మనస్సు, క్రూరత. అంటే ఎంత హీనమైనటువంటి క్రియ చేయాలన్నా, ఎంత తప్పు చేయాలన్నా, ఎంతగా మనుషులు అసహించుకున్న పని చేయాలన్నా వారికి ఎటువంటి మనస్సాక్షి ప్రేరణ అస్సలు ఉండదు. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక తీసుకుంటామా? పుణ్యత పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము ప్రియబిడ్డలారా మనము 8 నుంచి 13 వరకు చదివితే అది అక్కడ సుదీర్ఘమైనటువంటి ఈ మనస్సాక్షి సంబంధమైనటువంటి చాలా గొప్ప కార్యములు ఇక్కడ పౌలు గారు రాసిపెట్టి ఉన్నాడు ప్రియబిడ్డలారా. అందులో ఇక్కడ మనము ఏం చదువుతున్నామంటే కేవలము విందామా 8 నుంచి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8 నుంచి ముందు చదువుతాం. దేవునిపై తిరుగుబాటు చేసిన నాటి వలె, ఎడారి యందు ఆయనను పరీక్షించిన నాటి వలె
మొండి పట్టుదలకు పోకుడు. ప్రియములారా, దేవునికే విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేసే మొండితనంతో మనుషులు జీవిస్తారు. ఓకే, ఇంకా ముందుకు వెళ్తామా? నేను వారికి 40 సంవత్సరముల పాటు చేసినది ఏమియో చూచియు ఆనాడు మీ పూర్వులు నన్ను శోధించి పరీక్షించిరి. గమనించండి, 40 సంవత్సరాలు ఎడారిలో తిరిగిన ఇజ్రాయెల్ ప్రజల చరిత్ర సంఘటన ఇక్కడ మనం చదువుతూ ఉన్నాం. దేవుడు వారిని ఎంతగానో దీవించినా, ఎంతగానో వారిని కాపాడినా, వారు ఆకలిగొని ఉన్నప్పుడు మన్నా భోజనం పెట్టినా, దప్పిగొన్నప్పుడు ప్రియములారా ఆయన బండరా నుంచి వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇచ్చిన, శత్రు సైన్యం నుండి కాపాడిన, అన్ని విధాలుగా దేవుడే వారికి పగటి వేళలో మేఘస్తంభములాగా, రాత్రి వేళలో అగ్నిస్తంభముగా వారికి ముందు వెనక్క దేవుడు నడిచిన, దేవుని హస్తం వారిపై ఉన్న, ఆయన ఉంచిన ప్రియములారా వారు దేవుని హస్తం చూడలేక, దేవుని సంరక్షణ వారు చూడలేక, దేవునికి విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేసి, దేవుని పరీక్షించి, దేవదూషణం పలికి అనేకమైనటువంటి పాపములు పూర్వీకులు కట్టుకున్నారు. ఇంకా ముందుకు, ఆ కారణముననే నాకు వారిపై ఆగ్రహము కలిగి వారి ఆలోచన యందు వారు ఎప్పుడునో తప్పిపోదురు, నా మార్గములను వారు ఎన్నడూనూ గ్రహింపలేరు అని పలికితిని. ప్రియులారా గమనించండి, వారే దేవుని సన్నిధి నుంచి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళుగా తయారవుతున్నారు. దేవునికి విరుద్ధంగానే ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు అరా వాళ్ళని చేస్తున్నారు. ఇంకా ముందుకు, నేను కోపించి ఇట్లొక శపథము మొనర్చితిని. ఒక శపథం దేవుడు చేసుకున్నాడు. వారు ఎన్నడూనో లోపల ప్రవేశించి నాతో విశ్రమింపకుందురుగాక. నా సోదరులారా, సజీవుడగు దేవుని నుండి విముఖుని చేయునంతటి విశ్వాసహీనమగు దుష్ట హృదయము మీలో ఎవరికి లేకుండానట్లు అప్రమత్తులై ఉండు. ప్రియులారా, ఈ మాట చాలా ఘోరమైనది. మళ్ళా వింటామా? ఇది మీరు మర్చిపోవద్దు. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ సీరియస్ వర్డ్స్. మళ్ళా వింటామా ఆ వచనం? నా సోదరులారా, సజీవుడగు దేవుని నుండి విముఖుని చేయునంతటి విశ్వాసహీనమగు దుష్ట హృదయము మీలో ఎవరికి లేకుండానట్లు అప్రమత్తులై ఉండు. విశ్వాసహీనమైనటువంటి, విశ్వాసరహితమైనటువంటి దుష్ట హృదయము, హీనమైనటువంటి హృదయము, కఠినమైనటువంటి హృదయము నీకు రాకుండా జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ఇది వచ్చేస్తుంది బిడ్డలారా. ఇది ఊరికే ఇక్కడ రాసి పెట్టే వాక్యం కాదు. నీవు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే, నీవు అప్రమత్తులై ఉండకపోతే బిడ్డలారా, ఆత్మ వెళ్ళిపోవటం మాత్రం కాదండి బిడ్డలారా, నీ హృదయము, నీ గుండె, నీ మనస్సు అలా తయారవుతుంది బిడ్డలారా. దుష్ట మనస్తత్వం, క్రూరమైనటువంటి మనస్తత్వం, ఎంత కఠినమైనటువంటి హీనమైన కృత్యం చేయాలన్నా వెనకాడడు. మనం చూస్తున్నాం కదా బిడ్డలారా, ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో మాత్రం కాదు, భారతదేశంలో మాత్రం కాదండి, ఎక్కడ చూసినా కొంతమంది అనుకుంటారు, ఎలా ఇంత కఠినమైనటువంటి క్రియ చేయగలుగుతారు మనుషులని. తల్లి బిడ్డని నరికేయటం, నీళ్ళ ముంచి చంపేయటము, తగలబెట్టటము చూడటం లేదా? పిల్లలు ముసలి వయసులో ఉన్న తల్లిని, కన్న తల్లిని, తండ్రిని బాధ పెట్టి ఏడిపించి వారిని చంపేయటానికి ఎన్నెన్నో ప్రయత్నాలు చేయటం లేదు? భార్య భర్తని హింసించి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి చంపేయటం లేదు? ప్రియులారా, కేరళ నుంచి ఒక అమ్మాయి, సౌదీ అనుకుంటున్నాను, కేరళ నుంచి సౌదీ దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ పని చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక అమ్మాయి హిస్టరీ నేను మీకు చెప్పటం లేదు, అది మనకు అనవసరం. ఆమె చేసే పని ఏంటంటే బిడ్డలారా,
సొంత భర్తని 128 ముక్కలుగా నరికి 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 ఇంటి పైన వాటర్ ట్యాంకులో మొత్తం ఆ పీసులన్నీ నింపేసి మూత పెట్టి ఆమె వెళ్ళిపోయింది బాయ్ ఫ్రెండ్తో పాటు. అంటే తల్లిదండ్రులు ఆ న్యూస్ విని వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థం కావట్లేదు, నా కూతురు ఎలా అల్లుడిని 128 ముక్కలుగా ఎలా నరికేస్తుందండి. ఇప్పుడు ఆమెకి ఇప్పుడు కేసులో పట్టబడ్డది, అన్ని ప్రూఫ్స్ ఎవిడెన్సెస్ వలన ఆమెకి సౌదీ సుప్రీం కోర్ట్ డెత్ పెనాల్టీ ఆల్రెడీ శిక్ష విధించినది. ఇప్పుడు ఆమె జైల్లో ఉంటుంది. మామూలుగా బిడ్డలారా, ఏ ఒక్క మనిషి కూడా నరహత్య చేయటానికి భయపడతారు. బాబోయ్, కత్తితో పొడవాలన్నా, ఒక మనిషిని మాంసం ముక్కలు ముక్కలుగా చేయాలన్నా, కొద్దిగా చెయ్యకడన్నా కట్ అయితేనే రక్తం కారుతుందని కొంతమంది హా అని పడిపోతారు. ఇది సాధారణ మనిషి మనసు. కానీ ఒక స్త్రీ భర్తని 128 ముక్కలుగా చేసి ఒక్కొక్క పీస్ పైకి తీసుకుని పోయి వాటర్ ట్యాంకులో మొత్తం నింపేసి మూత పెట్టి వెళ్ళిపోయిందండి. ప్రియబుల్లారా, దుర్వాసన వచ్చినప్పుడే పక్కింటి వాళ్ళకి ఏదో ఒక డౌట్ అనిపించి పోలీసుని అలర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే అప్పటికెల్లా బిడ్డలారా 1 వారం దాటింది, 1 వారం దాటిపోయింది. ఇప్పుడు ఆమె సౌదీ జైల్లో ఉంటుంది. ఐ థింక్ 1 వారం టైం ఉంది ఆమెకి. ఆ 1 వారం తర్వాత ఆమెని తల నరికి చంపేస్తారు సౌదీ గవర్నమెంట్. ఇదే దుష్ట హృదయం కలిగి ఉండటం అంటే ఎలాంటి పాపం చేయాలన్నా, ఎలాంటి తప్పు చేయాలన్నా ప్రియబులారా, హృదయం కఠినమైన అయిపోయింది అంటే, ఈవో మైండ్ కలిగి ఉంది అంటే, ఇంకా చేసే క్రియలు మనుషులు చేసే క్రియ లాంటిది కాదు, అది సైతాను చేసే క్రియలుగా మారుతాయి. ఇటువంటి దుష్ట హృదయం నీకు రాకుండా అప్రమత్తులై ఉండు, జాగ్రత్తగా ఉండు అని పౌలు గారు మీకు వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు, హెచ్చరిక ఇస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకు? ఈ మొదటి మెట్టు నుంచి పడి 2వ మెట్టుకు వచ్చి 2వ మెట్టు నుంచి మళ్ళా కిందకి పడి 3వ మెట్టుకు వస్తే నీ పరిస్థితి బిడ్డ ఇలా అయిపోతుంది. మనిషి జంతువులాగా తయారవుతారు. మనుషులు క్రూర మృగములుగా తయారవుతారు. మనిషికి మనుష్యత్వం లేకుండా పోతుంది, మానవత్వం లేకుండా పోతూ ఉంటుంది. ఇది చాలా ఘోరం, చాలా ఘోరం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. బిడ్డలారా, ఈ 3వ మెట్టు నుంచి కూడా కనీసం ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ మాట విని కానీ, తల్లిదండ్రుల మాట విని కానీ, ప్రాపంచమైనటువంటి పరిస్థితి గమనించి కానీ ఆ వ్యక్తులు ఇంకా మార్పు రాకపోతే ఆ వ్యక్తి 4వ హీనమైనటువంటి పతనానికి 4వ మెట్టులకు పడిపోతారు. ఈ 4వ మెట్టు అంటే ప్రియబులారా, అది సామాన్యమైనటువంటి మనుషులు జీవించే జీవితం కాదు. అదేంటే ప్రియబులారా, మంచిదిని చెడు అంటారు, చెడుని మంచిదంటారు. అంటే వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అంటారండి తెలుగులో ఒక మాట. మనిషికి ఏమొస్తుంది? విపరీత బుద్ధి వస్తుంది, ఉల్టా బుద్ధి వస్తుంది. దేన్నైతే మంచిది అని అనాలో దాన్ని చెడు అంటారు. ఏదైతే చెడు అని మనకు సమాజం చెప్తూ ఉంటుందో, పెద్దలు అంటూ ఉన్నారో, మనకి బైబిల్ తెలియజేస్తుందో, ఆ చెడుని మంచిదంటారు. ఇది ఏంటంటే ఈ విపరీత బుద్ధి. ఎందుకంటే ఇలాంటి విపరీత బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, నాకు తెలుసండి. ఇది బెన్నెఫర్ కథ చెప్పటబట్లరా పరిశుద్ధ గ్రంథములో తీసుకుంటాం. యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 5వ అధ్యాయము
21-2 వచనం మనం చూస్తే అక్కడ మనిషి మాటలే మారిపోతాయి. మనిషి మాటలు మారిపోతాయి బిడ్డలారా. విందామా? యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం 5వ అధ్యాయము 20-21 వచనాలు. చెడ్డను మంచిని గాను, మంచిని చెడ్డను గాను చిత్రించి, వెలుతురును చీకటిగాను, చీకటిని వెలుతురుగాను మార్చి, చేదును తీపిగాను, తీపిని చేదుగాను చేయువారు శాపగ్రస్తులు. ప్రియబిడ్డలారా, 3 రకాల క్యారెక్టర్స్. మంచిదిని చెడ్డదిగా, చెడ్డదిని మంచిదిగా చిత్రీకరిస్తాడు. చీకటిని వెలుతురుగా, వెలుతురుని చీకటిగా చిత్రీకరిస్తాడు. చేదుని తీపిగా, తీపిగా ఉన్న వాటిని చేదుగా చిత్రీకరిస్తారు. అనగా సాధారణ మానవ బుద్ధి ఇంకా పని చెయ్యదు, ఉల్టా పని చేస్తుంది. ఏదైతే చెయ్యకూడదో అదే చేస్తాడు, ఏదైతే అనకూడదో అదే అంటారు. వద్దురా వద్దురా, ఇది మంచిది కాదురా అంటే ఇదే మంచిది అంటాడు. మరి ఏం చేయమంటావు? అందుకే ప్రియబిడ్డలారా, కొంతమంది నేను న్యూస్ పేపర్లో ఈ వార్త విన్నాను, టీవీలో కూడా విన్నాను. ప్రియబిడ్డలారా, సొంత కన్న తండ్రియే కొడుకుని గొడ్డలితో తల నరికి చంపాడు. ఎందుకు? కుమారుడు చేస్తున్నటువంటి ఇంత ఘోరమైన పని తట్టుకోలేక. అంటే వేరే ఎవరో ఒక్కడు నా కొడుకుని చంపటం కంటే నేనే చంపేస్తే అదే బెటర్ అని చెప్పి సొంత కొడుకుని తండ్రి కట్టెలు నరుకుతున్నటువంటి గొడ్డలతో బిడ్డలారా, వాడు తాగి వచ్చి ఇంట్లో తిని పడుకున్నప్పుడు నిద్రలో ఉన్నటువంటి కొడుకుని తండ్రి తెగ నరికాడు. ఆ తండ్రిని న్యూస్ రిపోర్టర్స్ వెళ్ళి అడిగారు, పోలీసు అడిగారు, నానా నువ్వు ఎందుకు నీ కొడుకుని చంపావు అని అడిగితే ఆ తండ్రి ఏడుస్తూ చెప్పిన మాట, నా కొడుకు వలన ఇంకొకడు బాధపడటం కంటే, నా కొడుకు వల్ల అనేక మంది వేదనలో కన్నీరులో ఉండిపోవటం కంటే, నా కొడుకు వలన అనేక మందికి నష్టం కలగటం కంటే, నా కొడుకు ఒక ఖైదీలాగా రేపు తయారవ్వటం కంటే నేనే వాడిని చంపేస్తే అది నేను మేలు చేస్తూ ఉన్నాను అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? వాడికే చేస్తున్న పని తప్పు అని అనిపించటం లేదు. ఇది కథ కాదు బిడ్డలారా, టీవీలో న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన వార్త. ఎంతో మంది బిడ్డలారా ఈ రోజుల్లో యువకులు ఇటువంటి పనులు చేస్తూ తిరుగుతూ ఉన్నవాళ్ళు. జాగ్రత్తగా అప్రమత్తులై ఉండమని పౌరులు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఇలా ఒక్కొక్క మెట్టు నుంచి కిందకి పడిపోతూ ఉండే మనిషి ఇలాంటి ఒక పరిస్థితికి వచ్చేస్తాడు. అంటే మనిషిగా ప్రవర్తించకుండా, మనిషిగా ఆలోచించుకోకుండా, మనిషిగా మాట్లాడకుండా ఉల్టా విపరీత బుద్ధితో, విపరీత ఆలోచనతో చేస్తారు. నేను పోయిన నెల నా మెసేజ్లో ఒక సంఘటన నీతో పంచుకున్నాను. కేరళలో ఒక తల్లి సొంత కొడుకు వలన గర్భవతి అయినది. ఆలోచించుకోండి. తల్లికి గర్భం కన్న కొడుకు నుంచి. ఇది వింటేనే అసహ్యం అనిపించట్లేదు? కొడుకు ఎలా తయారయ్యాడు? ఆ తల్లిదండ్రులు కడుపు చేయించుకోకుండా, అబోర్షన్ చేయించుకోకుండా, కొడుకు బిడ్డ కాబట్టి కొడుకు గర్భం తల్లి మోస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆ బిడ్డని అబోర్షన్ ద్వారా చంపేయటం ఇష్టము లేక తల్లి
సొంత కుమారుని బిడ్డని ప్రసవించి ఇప్పుడు ఆ బిడ్డని తల్లి ఇంట్లో చూసుకోలేక పోషించలేక, ఎందుకంటే మనస్సాక్షి చచ్చిపోయింది, ఆ బిడ్డని పోషించటానికి ఒక అనాథ ఆశ్రమంలో ఇచ్చేసింది. ప్రియులరా, ఇలాంటి పరిస్థితి మన ఈ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి కాలం. అది వింటేనే నాకు నిద్ర పట్టలేదు. ఈరోజు కూడా తలంచుకున్నప్పుడల్లా ఆ తల్లి మనస్తత్వం ఏంటో, ఆ నాన్న అంటే అమ్మ నాన్న మనస్తత్వం ఏంటో, వారు కొడుకుని ఎలా చూస్తారో, ఇంట్లో ఎలా ఉంటారో, మరణం వరకు బిడ్డలారా ఆ తల్లిదండ్రులకు కన్నీరు తప్ప ఏం మిగిలిందండి. అంత ఘోరమైన పరిస్థితికి మన యువతి యువకులు తయారవుతూ ఉన్నారంటే ప్రియబిడ్డలారా, కారణం ఇదే. ఎదుటి వ్యక్తి ఏం ఫీల్ అవుతారో, ఎదుటి వ్యక్తి ఏం అనుకుంటారో, వాళ్ళకు బాధలు, కన్నీరు, సఫరింగ్స్, వేదనలు కూడా ఉన్నాయి అని ఒక తలంపే లేదు, ఆలోచనే లేదు. ప్రియులరా, ఆ సంకటన నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను డిస్టర్బ్ అవుతున్నా, అంత ఘోరంగా ఉంది. అందువలన రేపు బిడ్డలారా గమనించండి, నీ కొడుకు కానీ, నీ కూతురు కానీ, నీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ, సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువతి యువకులు కానీ ఇలా పడిపోయి 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 నీ ఇంటికే ఒక ప్రమాదంగా మారకుండా, నీకే ప్రమాదంగా మారకుండా, నీ ఇంటి పరువు తీయకుండా, రేపు నీ పిల్లల జైల్లో ఖైదీలుగా శిక్ష అనుభవించుకోకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రియబిడ్డలారా, చివరికి ఈ 4వ మెట్లో పడిపోయిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి పశ్చాత్తాపం కానీ, హృదయ పరివర్తనము కానీ, దేవుడు ఉన్నాడు అని ఒక తలంపు కూడా లేకుండా ఇంకా మూర్ఖుడుగా వెళ్ళిపోతే, ఇంకా హీనంగా వెళ్ళిపోతే ద లాస్ట్ చివరి 5వ మెట్టు అంటే ఇట్ ఈస్ ఓవర్, సమాప్తం. ఈ 6వ మెట్టులో ప్రియబిడ్డలారా ఒక మనిషి పడిపోతారు. అది లాస్ట్ అన్నమాట. ఈ లాస్ట్ స్టేజ్కి ఒక వ్యక్తి వచ్చేస్తే ప్రియబిడ్డలారా, దానికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇంకా ఆ వ్యక్తిని తిరిగి దేవుని మార్గములో కానీ, తిరిగి పశ్చాత్తాపమునకు కానీ, తిరిగి హృదయ పరివర్తనానికి కానీ, తిరిగి మంచి మార్గములో కానీ ఎవడు ఎప్పుడు ఎన్నడూ తీసుకుని రాలేరు. విచ్ మీన్స్ అబ్సల్యూట్లీ లాస్ట్, అబ్సల్యూట్లీ పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుంది, అయిపోయింది అని అర్థం. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథములో మనం చదువుతూ ఉన్నాం ప్రియబిడ్డలారా, ఆదికాండం 6వ అధ్యాయంలో అక్కడ నేను నిన్న వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఈ యొక్క ఉదాహరణని చెప్పాను. అదేంటంటే, భూమి గల మానవులు ఎలా తయారయ్యారంటే దుష్ట వాంఛనలు, దుష్కార్యములు మాత్రము చేసేవాళ్ళుగా తయారయ్యిరి. విందామా? ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం 5వ వచనం విందామా ఒకసారి? 5, 6 2 వచనాలు. భూమిపై గల మానవులు పరమ దుష్టులైపోయిరి, పరమ దుష్టులైపోయిరి. వారు ఎల్లప్పుడూ చెడ్డ పనులు చేయవలని తలంచుచుండిరి. ఎల్లప్పుడూ చెడ్డ తలంపులు మాత్రమే తలంచుచుండిరి. ఇది చూచి దేవుడు భూమి మీద మానవుని సృజించిన నందులకు సంతాపము పొందెను. ప్రియబిడ్డలారా,
మనిషిని సృష్టించినందుకే దేవుడు బాధపడ్డారు అని బైబిల్లో ఉంటుంది. నాకు తెలుసండి, ముత్తంగిలో నేను ఉన్నప్పుడు దాదాపు 40 కాదండి, 50 పైన వయసు ఉండవచ్చు. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళ అమ్మాయిని నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు. నేను ఊరు పేరు కేసు ఏం చెప్పట్లేదు, కానీ ఈ సంఘటన మాత్రం పంచుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళు కూడా ఈ వాక్యము ఆన్లైన్లో వింటూ ఉన్నారేమో బిడ్డలారా. 50 వయసు పైన తల్లిదండ్రులకి ప్రాయం, కూతురు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ అండి, కానీ ఆమె కడుపుతో ఉంది. పెళ్లి కాని అమ్మాయి కడుపుతో ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఆ అమ్మాయిని పట్టుకొని ఏం చేయాలో తెలవక డైరెక్ట్గా ముత్తంగిలో నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు. నేను వీళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఎంత పాపం అనిపిస్తుంది పిల్లరా. ఈ అమ్మ నాన్నలు విరిగి నలిగిన గుండెతో పగిలిన హృదయముతో కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ మాట్లాడుతుంటే ఈ పిచ్చమ్మ ఏం పట్టనట్లు నిలబడుతూ ఉంటుంది. ఇలా ఏదో కడుపు వేరే వరకు వచ్చినట్లు, ఏం పట్టనట్లు. ఆమె కంటి నుంచి ఒక్క చుక్క కన్నీరు కానీ, ఆమె ముఖములో ఒక బాధ కానీ, అమ్మ నాన్న ఏడుస్తూ ఉన్నాని ఒక ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా ఆమె అలా నిలబడుతుంది బిడ్డలారా. అలా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ తల్లి నోటి నుంచి ఒక మాట బయటికి వచ్చింది. నాకేమనిపిస్తుందంటే ఆ మాట తప్పకుండా ఒక శాపముగా ఆ అమ్మాయి మరణం వరకు మోస్తుంది. ఆ తల్లి ఏం చెప్పిందంటే, నిన్ను నేను గర్భములో 9 నెలలు మోసి కనిపించిన నేను బాధపడుతూ ఉన్నాను, నీవు నా కడుపులోనే చనిపోయి ఉండే బాగుండేది అని ఆమె ముఖం మీద అనేసింది ఆ తల్లి. అది మామూలుగా చెప్పే మాట కాదండి. ఆ వేదన తట్టుకోలేక, కోపం తట్టుకోలేక, ఈమెకి ఎటువంటి పశ్చాత్తాప మనస్తత్వం కూడా లేకుండా బండరాయిలుగా నిలబడుతూ ఉండే ఆ తల్లి ఏడుస్తూ ఆ ఉక్రోషముతో చెప్పినటువంటి ఒక మాట, నీవు నా కడుపులోని చనిపోయి ఉంటే బాగుంటేది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు అనుకుంటారు ఇదన్నీ నిజమేనా అని. న్యూస్ పేపర్ చదవండి, పనికిరాని మ్యాగజైన్స్ కాదు చదవాల్సింది. న్యూస్ పేపర్లో ఒక్కొక్క రోజు వస్తున్నటువంటి వార్తలు మీరు చూడాలి. టీవీలో చూడాల్సింది కేవలం కొన్ని పనికిరాని పిచ్చి సీరియల్ కానీ సినిమాలు కాదండి బిడ్డలారా. న్యూస్ వినండి, టీవీ న్యూస్ వినండి. నేరాలు ఘోరాలు అనేటువంటి ఒక సీరియల్ వస్తుంది, చూడండి. మీరు అనుకుంటారు బెన్నెఫర్ టీవీ చూస్తున్నారు అవి అన్నీ అని. ప్రియులారా, నా రూములో టీవీయే లేదు నాకు. నేను ముత్తంగిలో అడుగుబెట్టిన 2008వ సంవత్సరం నుంచి ఈ రోజు వరకు నా రూములో కానీ, నా అందుబాటులో కానీ, మా సెంటర్లో కానీ టీవీ అనేది లేదు. కానీ నేను న్యూస్ తెలుసుకుంటాను. మన చుట్టుప్రక్కల ఏం నడుస్తూ ఉన్నాయో తెలవాలి. అప్పుడు తెలుస్తుంది ప్రియులారా, ఈ ప్రపంచం ఎక్కడికి పోతుందని, సమాజం ఎక్కడికి పోతుందో తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుడే మానవులని సృష్టించినందుకు సంతాపమందును బాధపడను అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటే, దేవునికి మాత్రం కాదండి, కొంతమంది తల్లిదండ్రులే వాళ్ళ పిల్లల్ని కనిపించినందుకు బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి కొడుకుని కనిపించినందుకు, ఇలాంటి కూతుర్ని కనిపించినందుకు బాధపడుతూ ఉన్నారు. అందుకే ప్రియులారా, కొన్ని క్రూరమైనటువంటి కృత్యములు చేయటానికి తల్లి తండ్రి కూడా సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకే పిల్లిని కూడా గదిలో వేసి కొడత ప్రియులారా, పిల్లి కూడా పులిలాగా తయారవుతారు. అలా తయారవుతుంది.
ప్రియులారా, అలాంటి మనిషి ఎలాంటి పరిస్థితి తయారవుతుందంటే, మనం తీసుకుంటామా మొదటి సామువేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 25వ వచనములో చూడండి. ఇప్పుడు ఎంతోమంది నాకు కాల్ చేసి, మా టీంకి కాల్ చేసి, ఫాదర్ గారండి మా పాప కోసం ప్రేయర్ చేయండి, నా బాబు కోసం ప్రేయర్ చేయండి చెప్పి ప్రార్థనా సహాయం కోరుకుంటారు, పూజ పెట్టిస్తారు. నేను మా టీంలో బట్ల గమనించండి, 617 మంది ఉన్నారు కుటుంబాలు. ఇంతమంది మీరు మాకు ఇస్తున్న అన్ని రకాల విన్నపాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, అంటే అర్థం ఏంటి? నేను ఇంకొక వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నా, ఇంకొక వ్యక్తి మారు మనసు కలగాలని, తప్పు తెలుసుకోవాలని నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ దేవుని ఆత్మకే విరుద్ధంగా ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తే, దేవునికే తిరుగుబాటు చేస్తే, అలాంటి వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చెయ్యటం కూడా వేస్టే. విందామా 25వ వచనములో, నరుడు నరుని పట్ల అపరాధము చేసినచో దేవుడు తీర్పు చెప్పును. బిడ్డలారా గమనించండి, ఒక నరుడు ఇంకొక నరుని పట్ల అపరాధం చేస్తే, తప్పు చేస్తే దేవుడు తీర్పు చెప్తాడు. ఓకే, దేవుడు శిక్ష విధిస్తాడు. ఇంకా కానీ నరుడు దేవుని పట్ల పాపము చేసినచో, నరుడు దేవుని పట్లనే తప్పు చేస్తే, దేవునికే విరుద్ధంగా పాపం చేస్తే, ఇక వాని పక్షమున విజ్ఞాపనము చేయగలవాడెవడు? విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయగలవాడెవడు? అంటే ప్రార్థన చేసినా కూడా లాభము లేదు. సౌలు మూర్ఖుడుగా తయారైనప్పుడు బిడ్డలారా, సాముయేలు ప్రవక్త సౌలు కోసం ప్రే చేశాడు. ఇజ్రాయేలు సౌలు కోసం ప్రే చేశాడు. దేవుడు చెప్పాడు, నువ్వు ఇక మీదట సౌలు కోసం ప్రార్థన చేయవద్దు. చెప్పలేదా? అంటే ఒక మనిషి కోసం ప్రార్థన కూడా చెయ్య అవసరం లేదని అర్థం. ఎందుకు? ప్రార్థన చేసినా కూడా లాభం లేదు. అది ఎంత ఘోరమైనటువంటి స్థితి అండి. స్వామి మా ఆయన తాగుతున్నాడు, స్వామి మారు మనసు కావాలని ప్రేయర్ చేయండి అని మీరు అడుగుతారు. నా కూతురు కోసం ప్రేయర్ చేయండి, కొడుకు కోసం ప్రేయర్ చేయండి. ప్రియులరా, మేము ప్రార్థన చేస్తాం, వెరీ గుడ్. కానీ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, ఒక మనిషి ఇంత హీనమైనటువంటి 6వ స్టేజ్లో పడిపోతే ప్రార్థన చేసినా కూడా లాభము లేదు. అంటే ఆ ప్రార్థన పైకి వెళ్ళదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ ఆ మనిషి దేవుని దృష్టి నుంచి కూడా పడిపోయాడు కాబట్టి ప్రార్థన వలన కూడా మార్పు రాదు. అలాంటి పరిస్థితి అంట. ఇంకా చివరికి బిడ్డలారా, నీ శ్రద్ధను ఈనాటి పట్టణానికి తీసుకొస్తున్నాం. ప్రియుల వింటామా? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4, 5, 6 మనం చదువుతాం. అక్కడ ఏంటంటే, అటువంటి మనిషి బిడ్డలారా ఎప్పుడు ఎన్నడూ కూడా రిపెంటెన్స్కి రాడు. నీవు ఏం చేసినా పాపబోధం కలగదు. దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి తలంపు కూడా లేకుండా పోతుంది. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4, 5, 6, 3 వచనం ఒకసారి విందామా? పతితులైన వారిని తిరిగి పశ్చాత్తాప మార్గమునకు తెచ్చుట ఎట్లు? ఒకప్పుడు వారు జ్ఞానజ్యోతిని పొంది పరలోక వరమును చవిచూచిరి. గమనించండి, ఒకప్పుడు పరిశుద్ధ అభిషేకం పొందుకున్నారు, పరలోక జ్ఞానం పొందుకున్నారు, పరలోక వరం పొందుకున్నారు, ఆత్మ ప్రసన్న పొందుకున్నారు. వెరీ గుడ్. ఇది ఒకప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు సంగతి ఏంటి విందామా? పవిత్రాత్మలో భాగస్వామి అయిరి. కంటిన్యూ. దేవుని సువార్తను భవిష్యత్కాలపు శక్తుల ప్రభావములను రుచి చూచిరి. దేవుని శక్తి ఏంటో, దేవుని వాక్య ప్రభావం ఏంటో, అంటే ఒక్కప్పుడు గుడికి వెళ్ళేవాడు, ఒక్కప్పుడు ప్రే చేసేవాడు, ఒక్కప్పుడు ఆత్మలో ఉండేవాడు. ఇది ఒక్కప్పుడు ఉన్నటువంటి మంచి పొజిషన్, మంచి పరిస్థితి, మంచి ఆత్మ ప్రసన్నతలో ఉన్న టైం.
ఇంకా ముందుకు. ఆయనను భ్రష్టులైపోయిరి, అక్కడి నుంచి పడిపోయిరి. ఎస్, వారు దేవుని కుమారుని తిరిగి సిలువ వేయిచు బహిరంగముగా అవమానముల పాలు చేయుచున్నందున వారిని పశ్చాత్తాపమునకు మరల్చుట అసాధ్యము. ప్రియబిళ్ళారా, అక్కడ ఒక వాక్యం ఉంటుంది, అసాధ్యము. వారు దేవుని కుమారుడు యేసుక్రీస్తుని మళ్ళా సిలువేస్తూ ఉన్నారు, మళ్ళా సిలువేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కప్పుడున్న దేవుని ప్రసన్నత నుంచి పూర్తిగా కిందకి పడిపోయారు. ఇంకా అలాంటి మూర్ఖత్వం కలిగిన వాడిని మళ్ళా తిరిగి దేవుని సన్నిధికి తీసుకురావటం, మళ్ళా పాపబోధం కలిగించటం, మళ్ళా పశ్చాత్తాపం కలిగించటము, మంచి బుద్ధి చెప్పటము, దేవుని కృపలోకి తీసుకురావటము ఇక అసాధ్యము అని పునీత పౌలు గారు రాస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియులారా, ద ఫైనల్ ఎండ్ ఈస్ ఇటర్నల్ డిస్ట్రక్షన్, నిత్యమైన వినాశనం, నిత్య వినాశనం, నిత్య శిక్ష, కత్తం. అంటే ప్రార్థన చేసినా లాభం లేదు, దేవుడు కూడా చేయెత్తేసిన పరిస్థితికి ఒక మనిషి తయారైతే ఇక ఏం చేయాలి? బిడ్డలారా, ఈ యొక్క వాక్య సందర్శన ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. నేను 5 మెట్ల గురించి మీతో ఇప్పుడు పంచుకున్నాం వాక్యాన్ని. అంటే ఒక్కొక్క మనిషి పడిపోతున్నటువంటి ఒక్కొక్క మెట్టు, ఆత్మ నుంచి అభిషేకము నుండి పతనమైపోతున్నటువంటి 5 మెట్లు. నెంబర్ 1 నేను చెప్పాను, లోపల పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ కలిగి ఉన్న ఆ ఆత్మ ప్రేరణను పట్టించుకోకుండా ఆత్మను కంటిన్యూస్లీ తరచుగా బాధలో ఉంచి 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 నీ జీవితాన్ని నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక మొదటి స్టేజ్. 2వది నేను చెప్పాను, అలా ముందుకు సాగుతూ ఉంటే నీవు అక్కడి నుంచి 2వ మెట్టుకు పడిపోతారు. అదేంటంటే ప్రియబిళ్ళారా, ఆత్మ అగ్ని నీలో ఇక మీదట పనిచేయకుండా చల్లారిపోయి, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఆత్మ ఆ వ్యక్తిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితి. అక్కడి నుంచి మళ్ళా కిందకి పడిపోతే ఆ మనిషి హృదయము రాయి లాంటి హృదయం, గుండె కఠినమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి మనస్సుకి, హృదయానికి ఆ వ్యక్తి పడిపోతారు. ఇంకా ఏ తప్పైనా, ఏ పొరపాడైనా, ఏ కృత్యమైన క్రియ అయినా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు. అది 3వ స్టేజ్కి పడిపోతాయి. అక్కడి నుంచి మళ్ళా కిందకి పడిపోతే ప్రియబిళ్ళారా 4వ పతనం. అదేంటంటే మంచిదిని చెడు అని, చెడుని మంచిదని, చీకటిని వెలుతురుని, వెలుతురుని చీకటి అని, తీపిని చేదు అని, చేదుని తీపు అని చెప్తున్నటువంటి ఉల్టా బుద్ధి, వినాశ బుద్ధి మనిషికి కలుగుతూ ఉంటుంది. 4వ మెట్టు. ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇంకా పాపం తెలుసుకోకుండా, బుద్ధి రాకుండా, మూర్ఖత్వముతో ముందుకు వెళ్తే ఇంకా లాస్ట్ చివరి పరిస్థితి అదేంటంటే దేవుడు కూడా నిన్ను వదిలేస్తాడు. నీకోసం ప్రార్థన చేయటమే వేస్ట్. నువ్వు ఎప్పుడు ఎన్నడూ కూడా పాపబోధం కలిగి తిరిగి సన్మార్గమునకు రావటం అసంభవము, అసాధ్యము. నువ్వు మళ్ళా పోయేది ఇటర్నల్ డిస్ట్రక్షన్, నిత్య వినాశనము, నిత్య నరకానికే. విచ్ మీన్స్ ప్రభు మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయములో తుది తీర్పు సమయంలో చెప్పిన ఒక మాట ఉంటుంది. సైతానికి, సైతాన దూతల కోసము ప్రపంచ ఆరంభము నుండి తయారు చేసినటువంటి నిత్య నరకాగ్నికి పొండు.
అంటే అలాంటి వాళ్ళ క్రియ ఏంటంటే ఈ సైతానికి సంబంధమైనటువంటి క్రియలే పాపమే. ఇంకా కథం ఫినిష్. ప్రియబిడ్డలారా, అందువలన మీరు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఈ 5 మెట్లలో ఏ మెట్టు మీద నిలబడుతూ నీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నావు అని ఒక్కసారి ఆలోచించుకో. పడిపోయే మెట్టు నుంచి మళ్ళా పైకి లేవాలి, కానీ దానికి ఇంకా కిందకి పడిపోతే బిడ్డలారా నీకు నిత్య వినాశనం తప్ప మరి ఏది కూడా నీ ముందు లేదు అని గుర్తుంచుకో. అప్రమత్తులై ఉండు, జాగ్రత్తగా ఉండు. ఇదొక వార్నింగ్ అని పుణ్యత పౌలుగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందువలన తల్లిదండ్రుల బాధ్యత పిల్లలని చిన్న వయసు నుండి ప్రియబిడ్డలారా కథోలిక స్త్రీ సభ కేటగిజంలో వారిని పైకి తీసుకురావటము, వారికి వయస్సుకు తగినట్లుగా ఆభ్యాంగాలు సాక్రమెంట్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వటము, వారు నెలకి ఒకసారైన పాప సంగీతనం చేసుకుని దేవునికి మార్గములో నడవటానికి తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించటము, ఇంట్లో ప్రార్థన కానీ కుటుంబంలో కుటుంబ ప్రార్థన కానీ వ్యక్తిగత ప్రార్థన కానీ కుటుంబంలో ప్రార్థన వాతావరణాన్ని సృష్టించటము, పిల్లలని చిన్నప్పుడే మందలించి తప్పు సరిదిద్దుకొని ప్రియులారా వారిని మంచి మార్గంలో నడిపించటము, దైవ భయం, దైవభక్తి, దైవ ప్రేమతో కూడినటువంటి ఒక కుటుంబ వాతావరణము తయారు చేయటము, పిల్లలు తప్పుడు మార్గములో పోకుండా, చెడు స్నేహం చేయకుండా, రకరకాల పొరపాట్లకి మళ్ళా పడిపోకుండా మీ పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, స్నేహితులు ఎవరు, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఇన్ని విషయాలు కనుక్కోవటము. నీ పిల్లల మీద ఒక కళ్ళు ఉండాలి బిడ్డలారా. ఏ తల్లి అయినా తండ్రి అయినా గేదెల్ని మేకని పెంచినట్లు కాదు నీ పిల్లల్ని పెంచాల్సింది బిడ్డలారా. నీ పిల్లల మీద ఎప్పుడు కూడా ఒక కళ్ళు ఉండాలి. ఎప్పుడు ఒక కళ్ళు మీ పిల్లల మీద నీకు ఉండాలి. అలా జాగ్రత్తగా నీ పిల్లల్ని మీరు పెంచాలి. నాకు ఒక కుటుంబం బాగా తెలుసండి. మా ప్రార్థన టీంలో ఉన్న కుటుంబం. ఆ కుటుంబంలో ఆ తల్లి వన్ డే ఏదో ఒక మాట మీద నాకు చెప్పినటువంటి ఒక మంచి మాట. ఆమె చెప్పిందంటే, ఫాదర్ గారండి, మా పాపని ఒక్క రాత్రి కూడా ఇంకొకని ఇంట్లో పడుకోవటానికి నేను అనుమతించలేదు. ఆమె నా దగ్గరనే పడుకుంటుంది. చుట్టాలు బంధువులు చాలామంది ఉన్నారండి, ఆస్తిపరులై. కానీ ఆ తల్లి దైవభక్తి కలిగిన ఒక స్త్రీ, పద్ధతిలో క్రమశిక్షణలో పెరిగిన ఒక స్త్రీ. ఆమె అంటుంది, ఏ చుట్టాలైనా, ఏ బంధువులైనా, ఏ ఫ్రెండ్స్ అయినా మేము కలిసి వెళ్తాం, కలిసి వచ్చేస్తాం ఇంటికి, కానీ ఒక్క రాత్రి కూడా నా కూతురిని ఇంకొకటి ఇంట్లో పడుకోవటానికి నేను పంపను, నేను పంపించలేదు. ఐ అప్రిషియేట్. అలా పిల్లల మీద ఒక కళ్ళు పెట్టుకో. రేపు ఇలా ఈ 5 మెట్లకి నీ పిల్లలు పడిపోయి అంత కోల్పోయినాక కూర్చొని ఏడవకుండా, అది మీ పాప కానీ బాబు కానీ ఎవరైనా కానీ. ప్రార్థన చేసుకుందాం. కృపగల దేవ, పరిశుద్ధాత్మదేవ, మీకు వందను చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము నుండి 5 రకాల పతనానికి, వినాశనానికి ఒక వ్యక్తి పడిపోయే మార్గాలు మాకు ఎరగబరచినందుకు మీకే స్తోత్రం. ఇలాంటి ఒక పరిస్థితి ఈ వాక్యం వింటున్న ఈ బిడ్డల కుటుంబంలో జరగకుండా, అలాంటి బిడ్డల జీవితంలో జరగకుండా ప్రభువా, వారికి ఎప్పుడూనూ పాపబోధం, పశ్చాత్తాపము కలిగించి దైవభక్తి కలిగి, దైవ భయము కలిగి జీవించలాగున ఎప్పుడు చేయబట్టి నడిపించండి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం.
సైతాన బంధకాల్లో, మూర్ఖత్వములో, రకరకాల పాప పరిస్థితిలో జీవిస్తున్న వాళ్ళకి ఈ ప్రార్థన ద్వారా, ఆన్లైన్ సర్వీస్ ద్వారా పాపబోధనం పశ్చాత్తాపం కలిగించి నీ సన్నిధికి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సొంత పిల్లల గురించి ఏడుస్తూ ఉన్న తల్లిదండ్రుల కన్నీరు తొడవండి ప్రభువా. మనస్సాక్షి స్వరము పెద్దగా వినిపించి వారిని సన్మార్గమునకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి 5 రకాల పతనానికి గురి అవ్వకుండా వారు వెంటనే సన్మార్గమునకు తిరిగి వచ్చేలాగున, నీకు తగిన బిడ్డగా జీవించేలాగున ఈ వాక్యము వారి అంతకారమును వెలిగింపచేయునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయము. అప్పద్రాక్షరసములు ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద నేను కానుకగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. మీకు తెలుసు, మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు మీ అమ్మనా, నాన్ననా, నీ భార్యనా, భర్తనా, నీ కొడుక్క, కూతుర, అల్లుడా, నీ కోడల, నీ తోడ్పుట్టువులా, ఎవరైనా ఈ 5 రకాల పడిపోతున్నటువంటి పతనమైనటువంటి మెట్లో ఉంటే నిశ్శబ్దంగా మీరెక్కడ ఉన్నా వారిని పేరు పేరున ఈ పరిశుద్ధ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించండి. దేవుడే వారిని చేయబడిచ్చే ముందు, దేవుడే దాన్ని వదిలిపెట్టే ముందు వారి బాగుపడాలని విశ్వాసముతో ఈ బలిలో మనం వారి కోసము ప్రార్థన చేస్తాం. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనుటలా ప్రార్థించదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనముల కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనముల కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుదురుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన తాటపూడి మానస, సురేంద్ర కుమార్, జయప్రకాష్, సౌజన్య, సుధాకర్ అండ్ నిర్మల కుటుంబ సభ్యులను, మైకిల్ జోసెఫ్, జోసఫీన్, అనురాధ, అమృత అండ్ జెన్నిఫర్, జ్యోత్స్న ఫ్రమ్ లక్సంబర్గ్ కుటుంబాన్ని, అలాగే ఇంకొక కుటుంబం, ఈ 3 కుటుంబాలను ఈ పరిశుద్ధ బలి భోజులో మనం కానుకగా అర్పిస్తున్నాం. వారు చేస్తున్న ఈ సువార్త పరిచర్య దేవుడు 30, 60, 100 ప్రతిఫలముగా వారికి ప్రసాదించాలని మనం బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే ఈ మాస పెట్టించి మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఆన్లైన్లో మీరు వేలాది మంది ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు, వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుంది బిడ్డలారా. వాక్యములో ధ్యానించినట్లుగా పరిశుద్ధ అభిషేకము నుండి 5 రకాల పతనానికి పడిపోతూ ఉన్నటువంటి ఎవరైనా మీ ఇంట్లో ఉన్నారా? మీకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే
వాళ్ళని పేరు పేరున ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో కానుకగా అర్పించండి. శిలువ విజయ మహోత్సవ నాడు ఆ పరిశుద్ధ శిలువ ద్వారా ముద్రింపబడి యేసు రక్తములో కడుగబడి వారిని పశ్చాత్తాపమునకు, హృదయ పరివర్తనానికి దేవుడు నడిపించాలని ఈ బలిలో వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే 617 మంది 17 కుటుంబాలు మా ఈ ప్రార్థన గ్రూపులో చేరి నిరంతరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఆ కుటుంబాలని, కుటుంబ సభ్యులను, వారు ఎవరెవరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారో వారిని కూడా ఈ బలిలో ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. ఏలూరు మెత్నాసనములో కొత్తగా ప్రారంభించబోతున్న ధ్యాన వడక మందిరం కోసం ప్రార్థన చేయండి. అలాగే కొత్తగా మనం ప్రారంభించిన ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్వీని యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేక మందికి దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మారాలని, ఈ ఛానల్ వెనక కృషి చేస్తున్న, పనిచేస్తున్నటువంటి బిడ్డలందరినీ కూడా, వారి కుటుంబాలను కూడా ప్రభు సన్నిధిలో సమర్పించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోను ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. సర్వశక్తి నిత్య సర్వేశ్వర, ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, శ్రేయస్కరము. మీరు మానవ జాతి శిలువ మరణి ద్వారా రక్షణ పొందవలనని చిత్తగించెను. మరణమునకు దారితీసిన మరణి నుండియే మానవునికి జీవము ఒసగిదిరి. మానవుని మరణమునకు కారణమైన మరణియే మా నాథుని యేసు క్రీస్తు ద్వారా విజయమును చేకూర్చును. వారి ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచూ ఉన్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచూ ఉన్నారు, శక్తివంతులు వణకుచూ ఉన్నారు. పరమండలమందలి బలవంతులను, ఆనంద పరవశులను, భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉత్పొంగుచూ నీ స్తుతులను పాడుచూ ఉన్నారు. వారలతో మా స్వరమును ఏకము చేసి నిన్ను దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేం చేయువాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. బిడ్డలారా, మీరెక్కడ ఉన్నా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం ఈ నడుపూజ సమయంలో మీ బిడ్డల మీద, మీ ఇంటి మీద, ఎవరెవరి కోసమైతే మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారిపైన దిగి రావాలని ఆశలతో ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము ఒక తరంగములాగా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి మీరున్న ఇంట్లో, మీ గదిలో మీరు ఆ యొక్క స్పర్శను పొందుకులాగా మీరు ప్రార్థన చేయండి. అనేక మందికి పరిశుద్ధ బలిపూజ ద్వారా పాపబోధం కలగాలని, పశ్చాత్తాపం కలగాలని, దైవభక్తి, దైవ భయం కలగాలని ప్రార్థన చేయండి. పతనానికి ఒక్కడు కూడా గురి నాశనం చెందక అందరూ దేవుని దగ్గరికి ఆకర్షింపబడాలని ప్రార్థన చేయండి. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును
మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా ఏలిన వారా, నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో తారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా ఏలిన వారా, నా సర్వేశ్వర, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, యేసు క్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమొసగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ నాడు సిలువ మహోత్సవమును కొనియాడుతూ ఉండగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొన్న వారందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందును స్థిరపరచి నడిపించమని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, మీ సేవకులందరినీ మీ ఆత్మ ద్వారా వాక్యములో ప్రజలని, కుటుంబాలను నడిపించే నాయకులుగా స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థాన మగదుమును నమ్మకతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమును చనిపోయిన వారందరిని జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా, మా కుటుంబాల నుండి మరణించిన వారందరి ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా టీం మెంబర్స్లో, వారి బంధువులలో, కుటుంబాలలో మరణించిన వారిని అక్షర సౌభాగ్యమునకు వారసులుగా చేర్చండి. కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన ఆత్మలను ఉద్ధరణ స్థలము నుండి విడిపించి నీ కరుణని బట్టి, క్రమని బట్టి నిత్య వారసత్వం వారికి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మా అందరిపై దయ చూపండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఈనాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన తాటపుడి మనస, సురేంద్ర కుమార్, జయప్రకాష్, సౌజన్య, సుధాకర్, నిర్మల వారి కుటుంబ సభ్యులను, మైకిల్ జోసెఫ్, జోసెఫిన్, అనురాధ, అమృత అండ్ జెన్నిఫర్, జ్యోత్స్న ఫ్రమ్ లక్సెంబర్గ్ వారి కుటుంబ సభ్యులను, అలాగే మూడో కుటుంబం వారి పిల్లలను, మనవును, మరవురాలను ఈ బలిలో మేము స్మరించుకుంటూ వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం.
నీ నామం పేరిట వారు చేస్తున్న ఈ రక్షణ సువార్త పరిచర్య నీకు ప్రీతికరమగునుగాక. వారు ఒక్కొక్కరు వారికి తగిన ప్రతిఫలం పొందునుగాక. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభుజ పెట్టించిన వారందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ సువార్త రక్షణ ఛానల్ విజయవంతంగా జరగటానికి ఈ నేడు వరకు ఎవరెవరైతే సహాయం అందించి ఉన్నారో, ప్రోత్సహించి ఉన్నారో, దీని వెనక కృషి చేస్తూ ఉన్నారో వారందరూ చేస్తున్న చిన్న చిన్న చిరు ప్రయత్నాలు 30, 60, 100 నీ నామములో ఫలించునుగా కానీ ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవా, సకల జాతి జనుల కోసం, ఏలూరు రిట్రీట్ సెంటర్ కోసం ప్రార్థన చేయటానికి మీరు తయారు చేసిన, మీరు మాకిచ్చిన 617 కుటుంబాలను జ్ఞాపకముంచుకుని వారిని ఆత్మలో అభిషేకించండి. మధ్యస్థ ప్రార్థన పిలుపును వారికి అనుగ్రహించండి. ప్రార్థనలు నిరుత్సాహం కలగకుండా ఓర్పుతోనూ సహనముతోనూ తపస్క్రియలతోనూ వారు నిరంతరం ప్రార్థించి సేవలో ఎదిగేలాగున వారిని దీవించండి ప్రభువా. సారథి అయినటువంటి బానొక్కని కుటుంబాన్ని 44 మంది టీం లీడర్స్ని జ్ఞానమిచ్చి నడిపించండి ప్రభువా. ఈ టీములో మనస్పర్ధల, ఎటువంటి డివిషన్సా, సైతాన్ క్రియలు ఏది జరగకుండా నీ యొక్క కల్వరి సిలువతో ఈ మహోత్సవం నాడు వారిని ముద్రించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభువా. నీ పరిశుద్ధ రక్త కంచె వేసి వారిని ఎల్లప్పుడూ సంరక్షించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. అందరూ కలిసి డాక్టర్ని పాడుకుంటూ త్రిత్విక సర్వేశ్వరుని ఈ సిలువ విజయ మహోత్సవం నాడు ఆ దేవుని స్తుతిస్తాం. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన 2 చేతుల పైకి లేపి భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. బిడ్డలారా, విడుదల ప్రార్థన కోసం మీ కుటుంబములో ఎవరెవరైతే నేను మన వాక్యములు మనం ధ్యానించినట్లుగా ఈ 5 రకాల మెట్లు పడిపోయి ఉన్నారో వారిని పేరు పేరున ఇప్పుడు మీరు మనసు తలంచుకోండి. ఆధ్యాత్మిక గురుడుతనం నుండి వారికి విడుదల కలగాలని, మూర్ఖత్వం నుంచి విడుదల కలగాలని, హృదయ కాఠిన్యము నుండి వారికి విడుదల కలగాలని, వారికి పాపబోధం పశ్చాత్తం కలగటానికి సైతాన్ని పెట్టిన ప్రతి ఆటంకము ఈ శిలువ మహోత్సవం నాడు ఆ కలువరి శిలువ చెంద కూలిపోవాలని నాతో కలిసి ప్రార్థనలో ఉండండి. ఏలిన వారా, అన్ని కీడుల నుండి ఈ బిడ్డల్ని రక్షించుము. మానవ రక్ష కోసము భారమైన కలువరి శిలువ మోసి తన రక్తం చెంది ఆ రక్షణ సాధించిన యేసుక్రీస్తు కలువరి శిలువతో ఈ బిడ్డలని వారి కుటుంబాలను ముద్రించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆ కలువరి శిలువ చెంద అన్ని రకాల సైతాన్ని కలిగించు ఆధ్యాత్మిక గురుడితనము నశించిపోవునుగాక.
పాపం మీద పాపం మూటగట్టుకుని హృదయ కాఠిన్యం వలన క్రూరమైనటువంటి పాపకృత్యములు చేస్తున్న వారికి అటువంటి బంధకాల నుంచి యేసు శిలువ చెంద విడుదల కలుగునుగాక. ఆమేన్. తల్లిదండ్రుల మీద కానీ, కుటుంబ సభ్యుల మీద కానీ, సమాజం మీద కానీ ఎటువంటి మంచి ఆలోచన లేకుండా, గౌరవము లేకుండా, ప్రేమ లేకుండా, మర్యాద లేకుండా, మంచిదిని చెడుగా కానీ, చెడుని మంచిగా కానీ చిత్రీకరించి క్రూరమైన పాపకృత్యములు చేస్తున్న వారికి అటువంటి బంధకాల నుండి యేసు కలువరి శిలువ చెంద విడుదల కలుగునుగాక. ఆమేన్. చేతపడి మంత్రశక్తుల వల్ల ప్రభావం వలన అనేక మంది మంచి బుద్ధి కోల్పోయి రకరకాల పాపహీనమైనటువంటి కృత్యములకి బానిసైపోయిన వారికి అందరికీ అన్ని విధమైన చేతపడి మంత్రశక్తుల నుండి యేసు పరిశుద్ధ శిలువ చెంద విడుదల ఈ రోజు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఈ బిడ్డలు ఈ ఆన్లైన్ మాసంలో పాల్గొని ఎవరెవరి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో, అభిషేకము నుండి చివరి 5వ మెట్టుకు పడిపోయే వారిని మనసులో తలంచుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి బిడ్డలందరికీ హృదయ, మానసిక, శారీరక, ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైనటువంటి విడుదల ఈ పరిశుద్ధ బలిభుజ యోగ్యత ద్వారా ఇప్పుడే కలుగునుగాక. ఆమేన్. మే మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు 2వ ఆగమను నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసుకుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను బలహీనతలను పాటింపగా ఆ కలువరి శిలువ మహోత్సవం కొనియాడుతున్నటువంటి ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, ఆ శిలువ భక్తిని, నీ పరిశుద్ధ రక్త విలువను కటాక్షిపము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నాను అని పలికి కలువరి శిలువపై ప్రాణం విడిచినటువంటి క్రీస్తు ప్రభు, ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు మేము పాత్రులము కాము, కానీ మీరు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థించుదము.
ప్రభువా, ఆదిమ దంపతుల పాపం వలన మోయబడిన పరలోక రాజ్యము నీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు వేదనాగరమైన కలువరి శిలువ మరణము ద్వారా మళ్ళా తెరచినందుకు మీకు వందనములు ప్రభువా. ఈరోజు శిలువ మహోత్సవం కొనియాడుతూ ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులో పాల్గొని ప్రార్థించిన ఈ బిడ్డలందరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. బలిభోజనం స్పాన్సర్ చేసినటువంటి కుటుంబాలలో, పూజ పెట్టించిన వారి కుటుంబాలలో 5 రకాల ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పతనానికి గురి అయి ఉన్న వారిని పశ్చాత్తాపమునకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మంచి మార్గమునకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. రక్షణ పొందుకునేలాగున వారిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ కుటుంబాలలో ఏ ఒక్కరిని కూడా దేవుడు చేయి విడవకుండా, నిత్య వినాశనానికి గురి అవ్వకుండా కల్వరి విజయ మహోత్సవ పండుగ నాడు ఈ బిడ్డలందరి కూడా రక్షింపబడుదురుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి కల్వరి సెలవుతో ముద్రించి కాపాడి సంరక్షించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. బిడ్డలారా, ఈరోజు రక్షణ సువార్తను ఇంటింటి వ్యాపింప చేయటానికి మీరు 3 కుటుంబాలు మీరు ముందుకొచ్చి ఉన్నారు. మీ మంచి మనసుని బట్టి, దేవుని ఆత్మపేరను బట్టి మీకు థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. తాటపూడి మానస, సురేంద్ర కుమార్, జయప్రకాష్, సౌజన్య, సుధాకర్ అండ్ నిర్మల మొదటి కుటుంబం, మైకిల్ జోసెఫ్, జోసఫీన్, అనురాధ, అమృత అండ్ జెనిఫర్ జ్యోత్స్న ఫ్రమ్ లక్సెంబర్గ్, అలాగే ఇంకో కుటుంబము రహస్యముగా ఈ రక్షణ సువార్తలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరికీ స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. బిడ్డలారా, ఈ రోజు నుంచి మీరు కూడా మా దైనందిన ప్రార్థనలో ఉంటారు. దేవుడు మీరు చేసిన ఈ కార్యమును ఎప్పుడు గుర్తుంచుకొని మీకు ప్రతిఫలము ప్రసాదించాలని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బిడ్డలారా, ఒక విషయం గమనించండి. వచ్చే వారం 21వ తారీఖు నుండి 25వ తారీఖు వరకు తెలుగు ధ్యాన వడకము ఆన్లైన్లో మేము మీకోసం నడిపించబోతూ ఉన్నాం. స్తుతి ఆరాధన, వాక్య పరిచర్య, పరిశుద్ధ బలిపూజ, స్వస్థత విడుదల ప్రార్థనలు కూడా ఉంటాయి. ఈ న్యూస్, ఈ శుభ సమాచారము మీరు అందరికీ తెలియచేయండి. అలాగే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడిని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఎవరెవరైతే వడకములో పాల్గొవాలని మీరు కోరుకుంటున్నారో వారందరికీ పంపించండి. ఈ మెసేజ్ మీరు పంపించండి. మేము కూడా మెసేజ్ మీకు పంపిస్తాను. డేట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ నెల 21వ తారీఖున సోమవారం మొదలుకొని 25వ తారీఖున శనివారం వరకు తెలుగు ధ్యాన వడకం నడిపించువారు ఫాదర్ బెన్నీ అండ్ మా టీం. ఈ ధ్యాన వడకం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఈ వడకము ద్వారా ధ్యాన వడకం మందిరాలలో వెళ్ళి మీరు వడకం చేయలేని పరిస్థితిలో మీ ఇంట్లో దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని ఈ ధ్యాన వడకం కోసం ప్రార్థన చేయండి. దేవుడు మీ అందరిని దీవించును గాక. అలాగే ఎవరెవరైతే మా ఈ టీములో చేరి మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులుగా, ప్రార్థన సైన్యముగా ఎదగాలని, నిలబడాలని, సేవ చేయాలని మీరు కోరుకుంటే ఈ నంబర్లో సంప్రదించండి. మా టీం మెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా మీకు బలముగా, అండదండగా నిలబడతారు. దేవుడు దీవించునుగాక. విష్ యూ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్సల్టేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ క్రాస్.